ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਥਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ टाइप्स किन्नी टाइप्स की जी अर्थिंग जी असी यूज़ करते हैं। सब तो पहला अगर असी गल करिए कि अर्थिंग की है, अर्थिंग बिजली सर्किट दे विच एक साधन है जो कि मनुख नूं बिजली दे शौक तो बचाउण दे नाल उपकरणां नूं भी खराब होण तो बचाउंदा है। इसदा परपस की है कि एक तो मनुख नूं बचाना और दूसरा जिन्ने भी असी घरां दे विच एप्लाइंसेस यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री दे विच असी यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वड्डी वड्डी मोटरां यूज़ करते हैं, उसकी भी प्रोटैक्शन दे लई जिहड़ी सानूं जिहड़ी अर्थिंग की जिहड़ी जरूरत पैंदी है। तो अर्थिंग एक बिजली सर्किट विच एक वो साधन है जो कि मनुख नूं बिजली दे शौक तो बचाउण दे नाल उपकरणां नूं भी खराब होण तो बचाउंदा है। असी घरां दे विच जिन्ने भी डोमैस्टिक अप्लाइसेंस यूज़ करते हैं, जिवें तुसीं स्क्रीन ते दिख सकते हो, जिस तरह इलैक्ट्रिक केटल है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, लैपटॉप है, फ्रिज है, LED है, मिक्सर ग्राइंडर है, जिन्ने भी होम अप्लाइसिस असी यूज़ करते हैं, इन्हों भी साडी कोशिश होंदी कि होम जिहड़े अप्लाइसिस है ਜਾਂ इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ट्रांसफार्मर ਜਾਂ इलैक्ट्रिक मोटर ਜਿਹੜੀ यूज़ करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी बचाना एक साडा परपस है। दूसरा मनुख ਨੂੰ भी बचाना एक अर्थिंग ਦਾ एक बहुत ही ਵੱਡਾ परपस है और इसनों असी बहुत ही डिटेल दे नाल नैक्सट एक डायग्राम दे नाल डिस्कस करांगे। ये तुसी नीचे देख सकते हो कि परपस ऑफ अर्थिंग। तो सब तो पहला जिहड़ा परपस है इहदा दस्सिया गया है कि टू अवॉइड द इलैक्ट्रिक शॉक टू ह्यूमन बॉडी, कि मनुख नूं इलैक्ट्रिक शॉक तो बचण दे लई जिहड़ी असी अर्थिंग करते हैं। दूसरा टू अवॉइड ऑफ फायर ड्यू टू अर्थ लीकेज करंट। अर्थ लीकेज करंट के कारण जिहड़ी है अग भी लग सकती है और उसनों भी बचाने वास्ते जिहड़ी असी अर्थिंग करते हैं। और अप्लाइसेंस नूं जिहड़े असी अप्लाइसेंस यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर करते हैं, मोटर यूज़ करते हैं या डोमैस्टिक अप्लाइसेंस जिन्ने भी यूज़ करते हैं उन्हां नूं भी बचाना साडा जिहड़ा ये अर्थिंग करन दा ये परपस है। ये तुसी डायग्राम देखो, इस डायग्राम के नाल तुसी बड़ी आसानी दे नाल जिहड़ा अर्थिंग वाला जिहड़ा पॉइंट है वो क्लीयर कर सकते हो। इस डायग्राम दे विच इस साडे कोल स्टार कनैक्टेड कनैक्शन है जिस दे विच इस दा न्यूट्रल पॉइंट है और जिहड़ा न्यूट्रल पॉइंट है हमेशा जिहड़ा अर्थ किया जाता है। तुसी ट्रांसफार्मर देखो जदों भी स्टार कनैक्शन दे विच ही सानूं न्यूट्रल पॉइंट मिलता है और न्यूट्रल पॉइंट नूं अर्थ किया जाता है। और ये नीचे तुसी देख सकते हो ये अर्थ प्लेट है, इनू अर्थ किया गया है न्यूट्रल पॉइंट नूं। स्टार दे न्यूट्रल पॉइंट नूं ही अर्थ क्यों करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट नूं अर्थ करन दे नाल जिहड़ा साडा इत्थे असीं ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसकी प्रोटैक्शन भी हुंदी है। दूसरा ये जिहड़ी सप्लाई है साडे कोल बैलेंस लोड, यानी कि जिहड़ी सप्लाई साडे कोल जांदी है ये सप्लाई भी साडी जिहड़ी है बैलेंस्ड रहिंदी है। हुण इस सर्किट दे राही दस्सिया गया है कि एक साडे कोल सिंगल फेज सप्लाई है, 3 फेज दे विच सिंगल फेज यानी कि 230 वोल्ट दे नाल एक जिहड़ी है मोटर
ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟਰ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਪਲੇਟ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ 230 ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ 100 ਓਮ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 100 ਓਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਟਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200 ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 100। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ 2.3 ਅੰਪੀਅਰ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2.3 ਅੰਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈ 1 ਓਮ ਔਰ 2 ਓਮ ਜਾਂ 1 ਓਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 70,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 5000 ਓਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਟੋਟਲੀ ਵੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 1000 ਓਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 5000 ਓਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ 5000 ਓਮ ਦੀ ਤਰਫ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 1 ਔਰ 2 ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੱਢੀਏ 230 ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਓਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਅਰਥ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ 230
30 ਅੰਪੇਅਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਜਦੋਂ 200 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2.3 ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ 230 ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਿਊਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰਜ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ 0.5 ਓਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 1 ਓਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2 ਓਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 8 ਓਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 ਓਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਰਜ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0.5 ਓਮ। ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਅਰਥ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 1.0 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਓਮ। ਸਮਾਲ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2 ਓਮ ਅਤੇ ਅਦਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 8 ਓਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਰਥਿੰਗ ਥਰੂ ਏ ਵਾਟਰ ਮੇਨਸ, ਵਾਇਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਰਥਿੰਗ, ਰੋਡ ਅਰਥਿੰਗ,
ਤੇ ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਟ ਅਰਥਿੰਗ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਟ ਅਰਥਿੰਗ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗੱਡਾ ਖੋਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਕੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈ, ਰੋਡ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੀਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਡੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ। ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਔਰ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ GI ਪਾਈਪ 5 ਜਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਲ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਿੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 5 ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਅਰਥਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪਲੇਟ ਅਰਥਿੰਗ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈ ਪਲੇਟ ਅਰਥਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਬਾਈ 60 ਇਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਕੋਲ ਤੇ ਨਮਕ, ਚਾਰਕੋਲ ਤੇ ਸਾਲਟ, ਚਾਰਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ, ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਟ ਅਰਥਿੰਗ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਇਨ ਓਮ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡਰਾਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਓਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਾਈਦਰ ਬੋਡੀ ਵੈਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 5000 ਓਮ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟੋਟਲੀ ਵੈਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 1000 ਓਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ 0.1 ਐਂਪੀਅਰ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ 0.02 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਪੇਨਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ 0.001 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ 0.01 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਵੋਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅਗਰ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 0.1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਟਨ ਡੈਥ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 0.005 ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।